نماز ظہر کے بعد جو عورت قرآن کی یہ صورت پڑھتی ہے وہ دنیا میں ہی جنتی کہلائے گی۔ پیارے ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسی مبارک صورت بھی ہے جسے اگر عورت یا مرد ظہر کی نماز کے بعد پڑھے تو اللہ کی رحمت اس پر خاص ہو جاتی ہے؟ کیا واقعی ایسی خوش نصیب عبادت ہے جو انسان کو دنیا میں ہی جنت والوں میں شامل کر دے گی؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی عظیم صورت کے بارے میں بتائیں گے جس کی فضیلت سن کر آپ حیران رہ جائیں گے، لیکن افسوس بہت سے لوگ اس عمل سے ناواقف ہیں اور روزانہ ایک عظیم خزانہ کو کھو دیتے ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آج سنی جانے والی یہ ایک بات آپ کی زندگی اور آخرت دونوں کو بدل دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے جو انسان کے دلوں کو سکون، روح کو روشنی اور زندگی کو ہدایت عطا فرماتی ہے۔ یہ وہ مقدس کتاب ہے جس کا ہر لفظ رحمت، ہر آیت نور اور ہر صورت اپنے اندر بے شمار برکتیں اور فضیلتیں رکھتی ہے۔ جب بندہ محبت اور ادب کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے سے بہت خوش ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک پڑھنے والے پر فرشتے رحمت نازل کرتے ہیں، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں اور اس کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ ناظرین محترم، بے شک قرآن پاک کی ہر صورت اپنی اپنی جگہ نہایت اہم اور عظیم ہے، اور ہر صورت کو پڑھنے کا الگ فائدہ ہے، الگ اجر ہے۔ کوئی صورت دل کو سکون دیتی ہے، کوئی رزق میں برکت کا سبب بنتی ہے، کوئی مصیبتوں سے حفاظت کرتی ہے، کوئی انسان کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ لیکن آج ہم قرآن پاک کی ایک ایسی عظیم اور طاقتور صورت کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جسے اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ پسند فرماتا ہے۔ یہ وہ صورت ہے جس کی برکت سے دلوں کو ایمان کی طاقت ملتی ہے، روح کو سکون حاصل ہوتا ہے اور انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ جنت کیا ہے؟ جنت وہ مقام ہے جہاں نہ کوئی غم ہوگا، نہ تکلیف ہوگی، نہ بیماری، نہ موت۔ وہاں دودھ، شہد اور پاکیزہ مشروبات کی نہریں بہیں گی، خوبصورت باغات ہوں گے، نورانی محلات ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رضا سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ جنت میں جانے والوں کے درجات ان کے اعمال کے مطابق بہت بلند ہوں گے اور اللہ کے نیک بندوں کو وہ مقام عطا کیا جائے گا جس کا انسان دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہمارے لیے سراسر رحمت اور محبت ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کے چہرے پر مسکراہٹ بھی صدقہ ہے۔ حوالہ صحیح حدیث، صحیح بخاری و مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا فرماتے اور لوگوں کے دلوں کی محبت جیت لیتے تھے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سادگی، صبر اور عبادت کا حسین نمونہ تھی۔ روایت ہے کہ گھر میں فاقے کے باوجود جب کوئی سوال کرنے والا دروازے پر آتا تو آپ اپنا کھانا بھی اللہ کی رضا کے لیے دے دیتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہادری اور عدل پوری دنیا میں مشہور ہے۔ آپ ہمیشہ حق کا ساتھ دیتے اور فرماتے تھے کہ انسان کی سب سے بڑی دولت اس کا اچھا اخلاق ہے۔ یہی وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے قرآن کے پیغام پر عمل کر کے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کی۔ اب بات کرتے ہیں قرآن پاک کی اس عظیم صورت کی جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1/3 قرآن کے برابر قرار دیا ہے۔ جی ہاں، یہ وہ مبارک صورت ہے جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے محبت سے پڑھنے والا جنتی کہلائے گا۔ لیکن پہلے یہ جان لیجئے کہ قرآن پاک کی کوئی بھی آیت یا صورت اگر پورے یقین، خلوص، محبت اور اللہ پر توکل و بھروسہ کے ساتھ پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بے شمار اجر عطا فرماتا ہے۔ جب انسان سچے دل سے قرآن پڑھتا ہے، اس کے دل کے اندھیرے ختم ہونے لگتے ہیں، پریشانیاں آسان ہونے لگتی ہیں اور اللہ کی رحمت اس کے قریب آ جاتی ہے۔ صرف زبان سے پڑھ لینا کافی نہیں، بلکہ دل میں یقین اور ایمان ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ وہ عظیم صورت ہے سورۃ الاخلاص۔ سورہ اخلاص کا معنی ہے خالص توحید بیان کرنے والی صورت۔ اس مبارک صورت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور عظمت کو بیان کیا گیا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ترجمہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ سب سے بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ ہی کوئی اس کے برابر ہے۔ یہ عظیم صورت سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس صورت کے نزول کا سبب یہ تھا کہ کفار
कुफ़ार मक्का ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला के बारे में सवाल किया, तब अल्लाह ताला ने सूरत नाजिल फरमाई ताकि लोगों को पता चल जाए कि अल्लाह एक है, बेनियाज है, उस जैसा कोई नहीं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सूरत से बहुत मोहब्बत फरमाते थे। हदीस में आता है कि जो शख्स सूरतुल इखलास को मोहब्बत से पढ़ता है अल्लाह ताला उससे मोहब्बत फरमाता है। एक सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु हर नमाज में सूरत को ज़रूर पढ़ते थे। जब उसकी वजह पूछी गई तो उन्होंने अर्ज़ की कि मुझे इस सूरत से बहुत मोहब्बत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी इस मोहब्बत ने तुम्हें जन्नत का मुस्तहिक बना दिया। हवाला सनद तिरमिज़ी किताबुल वितर बाबुल माजा फिस्सूरा सूरत इखलास। सूरह इखलास की पढ़ने वाला इंसान अल्लाह की रहमत के करीब हो जाता है। ये सूरत दिलों में तौहीद को मजबूत करती है, शैतानी वसवसों से हिफाजत रखती है और इंसान के ईमान को ताकत अता करती है। इस सूरत के ज़रिए जन्नत हासिल करने का तरीक़ा यह है कि आप 5 वक्त की नमाज पढ़ें और जब ज़ोहर की नमाज का वक्त आए तो ज़ोहर की नमाज पढ़ने के बाद उसी जगह बैठ कर अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें और दुरूद शरीफ पढ़ कर सूरतुल इखलास को 11 मरतबा लाजमी पढ़ें। दुरूद शरीफ पढ़ना अल्लाह तबारक व तआला बहुत ही ज़्यादा पसंद है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उस शख्स की सिफारिश करेंगे जो दुरूद पाक पढ़ेगा। इसलिए जो भी वजीफ़ा करना हो सबसे पहले उसके अव्वल व आखिर में दुरूद पाक लाजमी पढ़ें। इस दुरूद पाक के सदक़े ही अल्लाह तबारक व तआला आपका वजीफ़ा या आपकी दुआ, आपका जिक्र ज़रूर कबूल फरमाएगा इंशाअल्लाह। एक मरतबा दुरूद पाक मेरे साथ सवाब की नीयत से पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इब्राहीमी तमाम दुरूदों में सबसे अफजल और मुस्तहसन तरीक़ा है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजना अल्लाह की रज़ा और फरिश्तों की सुन्नत पर अमल करने का बेहतरीन ज़रिया है। दुरूद पाक की चंद नुमाया फ़ज़ाइल ये हैं। रहमतों का नुज़ूल, एक बार दुरूद पढ़ने पर अल्लाह ताला 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। क़ुर्बत रसूल, क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा करीब और मुस्तहिक शिफात का होगा जो कसरत से दुरूद भेजेगा। कबूलियत दुआ, दुरूद शरीफ पढ़ने से दुआएं कबूल होती हैं। हाजत रवाई और बरकत, इसकी बरकत से रिज़्क़ में कुशादगी, घर में सुकून और बरकत पैदा होती। जो शख्स सुबह शाम इस सूरत की तिलावत करता है अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाता है और जो उसे मोहब्बत, यकीन और इखलास के साथ पढ़ता है उसके लिए जन्नत की खुशखबरी बयान की गई है। अल्लाह ताला में कुरान पाक से मोहब्बत करने वाला, इस पर अमल करने वाला और सूरतुल इखलास समेत हर सूरत की बरकतों से फ़ायदा उठाने वाला बनाए, आमीन। अल्लाह हमें कुरान पाक से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, हमारे दिलों को अपनी याद से रोशन फरमा और हमें हर हाल में अपना फरमा बरदार बना या रब्बल आलमीन। हमें औरतों को हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जैसी ज़िंदगी, हया, सब्र और इबादत नसीब फरमा। हमारे घरों में बरकत अता फरमा, हमारे दिलों में सुकून पैदा फरमा, हमें ऐसी ज़िंदगी अता फरमा जो तेरी रज़ा के मुताबिक हो। अल्लाह हमारे वालिदैन, बहन भाइयों, शौहरों और औलाद और तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमा। बीमारों को शिफा अता फरमा, परेशान हाल लोगों की परेशानियां दूर फरमा। हमें दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह हमें कुरान पाक पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। सूरत इखलास की बरकत से हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा, आमीन या रब्बल आलमीन। अगर आपको यह मालूमाती वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर दोस्तों तक पहुँचाएँ, क्योंकि दीन की बात आगे पहुँचाना बहुत बड़ा सवाब है। हो सकता है कि आपके शेयर करने से किसी की ज़िंदगी बदल जाए, किसी के दिल में कुरान की मोहब्बत पैदा हो जाए और अल्लाह ताला आपके लिए भी बेशुमार नेकियां लिख दे। याद रखें, जो शख्स भलाई की बात दूसरों तक पहुँचाता है अल्लाह ताला उससे खुश होता है और उसे अजीम अजर अता फरमाता है। इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और तमाम मुसलमानों तक ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कुरान पाक की बरकतों से फ़ायदा उठा सके, आमीन या रब्बल आलमीन।